खबर जो मुद्दा बने प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नीरज बाली। अज किस दी गल करिए? धरनियां दी गल करिए, तुहाडे सियासी मुद्दों की गल करिए, राजनीतिक लीडरां दी गल करिए या उन्हां दी गल करिए जो व्यवस्थावां तो हार गए, मायूस हो गए और उन्होंने आत्म हत्यावां कर लईआं। अज सब दी गल होगी, लेकिन सब तो पहला जे अगर ये कहिए कि अज दा दिन, अज दा दौर, अज दा समय धरनियां दा रहा है तो कोई इस दे विच कहण नूं कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई कई जिलों तो अजिहियां खबरां निकल के सामने आईयां जिन्हां च धरने प्रदर्शन किए गए, अपनी मंगां नूं लैके आवाज़ चुकी गई, सरकार तो गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार करदी की है इस ते झात जरूर मरवावांगे। अज तुहानूं विखाने सब तो पहला मानसा ते बठिंडा दी खबरां। हालांकि ये मानसा ते बठिंडा दी खबरां ने, पर सही मायने दे विच ये तुहाडे अपने जिले दे विच भी अजिहियां तस्वीरां निकल के सामने आ सकदियां ने, आउंदियां ने। सो इस करके इस खबर नूं गौर नाल देखना, क्योंकि जिस तरह दे नाल ये तस्वीरां निकल के सामने आईयां ने, व्यवस्थावां नूं दर्शा रही है, ये पुकार कर रही है, सरकार तो मंग कर रही है। सरकार इस ते की अपना प्रतिक्रम दिंदी है, ये आने वाला समय दसेगा। दिखाने रिपोर्ट। हत्था च पंजाब सरकार मुर्दाबाद, फूड मंत्री मुर्दाबाद, ये तख्तियां फड़े बैठे इन्हां लोकां दे चेहरे ते सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा है। गुस्सा भी शायद वाला ही है, ताई तो शायद इन्हां नूं कोरोना का कोई डर भी नहीं है। अते ना ही इत्थे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा गया। दरअसल यह नजारा मानसा का है, जिथे लोग अपनी ही सूबा सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। गुस्सा भी शायद वाला ही है, ताई तो शायद इन्हां नूं कोरोना का कोई डर भी नहीं है। अते ना ही इत्थे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा गया। दरअसल यह नजारा मानसा का है, जिथे लोग अपनी ही सूबा सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। पंजाब प्रदेश पल्ले तारा यूनियन के बैनर हेठ कई मजदूर जथेबंदियों ने डीसी दफ्तर के बाहर धरना दिता, रोज प्रदर्शन किया ते सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। आखिर इस नारेबाजी के पिछे की वजह की सी? इन्हां दी मुंह साडी जो पंजाब सरकार ने 30 किलो गट्टा कणक का, 37.5 किलो पैड़ी जो जीरी उहदे रेट अद्धे करते ते नाल अगे सानू सरकार जिहड़ा साडा टेंडर हुंदा सीगा वो 120 वब की शर्त सीगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने दे सार इन्हां ने जिहड़ी शर्त है खुली शर्त नूं 120% वब ते करता। हुण होर रेटां विच कटौती करके इहनूं 75% वब तो वध असीं टेंडर ही नहीं पा सकदे, जिहदे नाल साडे रेट तकरीबन अद्धे हो गए। तुहानूं दस दईए कि यूनियन कांग्रेस पार्टी का ही एक विंग है अते अज ये लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों ते उतर आए ने, प्रदर्शन कर रहे। इन्हां लोकां दा इल्जाम है कि कांग्रेस सरकार के राज च असीं भुखमरी की कगार तक पहुंच चुके हैं। इन्हें कहा कि साडे कोल 2 वक्त की रोजी रोटी जोगे भी पैसे मुश्किल नाल जुड़ते हैं। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अजे हालातों दे विच असीं आखिर अपने परिवारां दा ढिड भरीए तां भरीए किवें? हुण असीं फूड मिनिस्टर नूं भी मिले सी, होर जिहड़ियां साडे सरकार दे विच जिम्मेवार ने उन्हां नूं भी मिले, लेकिन सानू मजबूरन होके जिहड़ा ये अज जिला हैडकुआटरां दे धरने लाउणे पए ने। जेकर सरकार ने साडीआं ये मंगां ना मन्नियां तां आउण वाले समय दे विच जिहड़ा ये संघर्ष है हो सकदा पटियाले भी जाना पे जे, हो सकदा फूड मिनिस्टर दे जिहड़ा लुधियाणे रहायश है उहदा भी असीं घिराओ करां। उधर दूजे पासे बठिंडा च भी कुछ अजिहा नजारा वेखण नूं मिलिया। बठिंडा के BSNL दफ्तर के कर्मचारियों के वलों टावर ते चढ़ के BSNL उच्च अधिकारियों के खिलाफ धरना लगा दिता गया, प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने पिछले 17 महीनों तो तनख्वाह ही नहीं मिली है, जिसके कारण उन्होंने काफी दिक्कतां परेशानियों का सामना करना पै रहा है। ये लोग पिछले कई समय तो धरना दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई सिफर यानी कि 0। बाकी इन्हां दी मुंह ही सुन लो। BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਜਮਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਬਈ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਜਮਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਲ ਮਾਰੀਏ ਚਾਹੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਏ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BSNL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਵੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ RBI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ RBI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਊਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸੋ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਕੇਬ ਧਰਨਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ DC ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ DC ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1993 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਹੋਰ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਾਕਈ ਨਲਾਇਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਸਜੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋ ਵੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਠੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਲਾ ਲਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੇ ਝੱਖੜ 'ਚ ਰਾਤ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ ਸੀ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖਿਲਾਉਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਸੇ ਘਰੋਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੰਪਤੀ ਜੋੜਾ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਕਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। लुधियाना के शेरपुर इलाके विच एक 55 साल बुजुर्ग की मौत हो गई और ये भी किया जा सकता है कि मौत इस शख्स की नहीं, इंसानियत की हुई है, मनुष्यता की हुई है। इस मौत ने एक बार फिर साडे समाज की कौड़ी सच्चाई नूं साडे सामने लिया के रख दिता है। इस मौत ने शायद एक बार फिर सानू सोचने के लिए मजबूर कर दिता है कि साडे अंदर के जज्बातां ने शायद दम तोड़ दिता है। कि असी अज किसी की मजबूरी, किसी का दर्द समझने के काबिल नहीं रहे। दरअसल लुधियाना के शेरपुर इलाके दे विच 55 साला शख्स ने अपने ही घर की दूजी मंजिल की छत तो छाल मार के खुदकुशी कर ली। इल्जाम ने कि जिस घर शख्स अपने परिवार के नाल रह रहा सी, उसके मकान मालिक के वल्लों उसनूं लगातार तंग परेशान किया जा रहा सी। उसके मकान खाली करवाउण दा दबाव बनाया जा रहा। परिवार ने इल्जाम लगाया कि पहला भी मकान मालिक के वल्लों लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर का बिजली कनैक्शन कर दिता गया सी और मामले च पुलिस नूं दखल अंदाजी भी करनी पई सी। परिवार ने इल्जाम लगाया कि मकान मालिक लगातार उन्होंने तंग परेशान कर रहा सी, मकान खाली करने का दबाव बना रहा सी, पर लॉकडाउन होने के कारण उन्होंने मकान मिल ही नहीं रहा सी दूजा। मकान मालिक तो तंग आके इस शख्स ने खुदकुशी कर ली। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਅੱਧੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕਟਵਾਤਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਾਸ਼। पीड़ित परिवार का साफ तौर से कहना है कि जदों तक मुलजमां के खिलाफ बनती कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्होंने खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता, वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उधर मौके से पहुंची पुलिस ने भी मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिवाने की गल कही जा रही है। लुधियाना तो साडे पत्रकार ने मकान मालिक के नाल गलबात करनी चाहिए, लेकिन उसने कुछ भी बोलने तो साफ इनकार कर दिता। बदलना ने दसिया हुआ बादशाह ने कोठे दूसरी मंजिल पर ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਸਾइड कर लिया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦਾ। फिलहाल ये खबर सानू ये सोचने ते मजबूर भी कर सकती है कि साडे घरां ते शहरां दे वांग साडे दिल भी किते पत्थर दे तां नहीं हो गए, क्योंकि अजिहियां खबरां सामने आउण तो बाद तां कुछ इहो लगता है। चंडीगढ़ न्यूज़ डेस्क तो लवप्रीत पांगड़ दे नाल लुधियाना तो जसबीर बराड़, न्यूज़ 18 पंजाब। खबर जो मुद्दा बने प्रोग्राम च अज बस इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा खबरां वेखण दे लई वेखदे रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैनू यानी कि नीरज बाली नूं दिओ इजाजत। कल मिलदे हां इसे वक्त इसे प्रोग्राम च। वक्त याद है ना 9:30 बजे, याद रखना। आप अपनी फैमिली की खुशी